दासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ పేరుగాంచిన ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు, సిద్ధయోగులు. వారు సృష్టించిన ఏక మహాక్షేత్రానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాయకులు ఎందరో జ్ఞానం కోసం, ధ్యానం కోసం వస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి కేంద్రాలు సుమారు 100 దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. శ్రీ కృష్ణాజీ 11 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ముక్తిస్థితి, దైవ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ చిన్న వయసు నుండే ఈనాటికి శ్రీకృష్ణాజీ సన్నిధిలో ధ్యానం చేసిన వారికి మనసులోని గాయాలు మాని, ఆందోళనలు తొలగి ఉన్నత చైతన్య స్థితుల అనుభవాలు కలుగుతుంటాయి. శ్రీ ప్రీతాజీ సన్నిధిలో సాధకుల హృదయాలు అలవోకగా ప్రేమ, కరుణ స్థితులకు జాగృతమవుతాయి. వారి నుండి జ్ఞానం నేర్చుకోవడం అంటేనే ఎన్నో జన్మల ఆశీర్వాదం. వారి ఏకైక కుమార్తె లోకతో కలిసి 2 స్వచ్ఛంద సంస్థలను స్థాపించారు. ఒకటి వరల్డ్ యూత్ చేంజ్ మేకర్స్. దీని ద్వారా భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతటా కూడా స్కూల్స్, కాలేజెస్లో ఉచితంగా పరివర్తన శిక్షణలను అందిస్తూ ఉంటారు. రెండవది వన్ హ్యుమానిటీ కేర్. దీని ద్వారా ఏకం చుట్టుపక్కల ఉన్న 1000 గ్రామాల వారి జీవనాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. Today I want to speak to young people and the parents of young people. Let me begin with a real life story of one student who attended our courses a few years ago. He was a brilliant student but was slowly sinking into depression because of his troubled relationship with his father. In our youth course, he came upon a deep forgiveness towards his father and set himself free internally. He completed his +2 in flying colors. And by this time, his father and all his relatives began to mount pressure on him to pursue economics and accounts and become a chartered accountant. He came back to the next stage of our youth program and became extremely clear that he could not see himself going through people's accounts behind the desk for the rest of his life. He simply could not see himself doing that. In one of the limitless field meditations with me, he was in a state of deep divine communion. And it occurred to him that he felt most fulfilled in every occasion when he fed people. In fact, food was something that had always interested him. He knew the divine had shown him his calling. He went back home and told his dad that he was going to pursue culinary education. His dad stopped speaking to him for days. His relatives mocked at him that he was training to become a cook. The path shown by the divine shone brightly in his heart, and he moved unperturbed and not wasting his energy on people's remarks. Today, he owns a health food business where he and his team study the health requirements of people in various organizations and apartments. He sends them lunch boxes with vegan food, raw food,
and Ayurvedic food. 10 years of steady focus and staying true to his passion. Today, he is a budding success story. Naturally, all his relatives respect him and in fact envy him. Keeping the story as a background, I want you to listen to me. As young people, you can follow two dharmas, Swadharma and Paradharma. What is Paradharma? Paradharma is following a path that is not aligned to your core, to who you are. You choose that career path because parents, society, or relatives asked you to take it up. Or you choose a career path because your friends chose it and you will have company. Or you choose a career path because you are jealous of your brother or sister and you want to be better than them to win your parents' love. Or worse still, you choose that career path because it is easy and it will give you easy money or instant fame. All this is Paradharma. When you follow Paradharma, your life will become messy and scary. You will land in problems and live in discontent for the rest of your lives. Let us now talk of Swadharma. To discover your Swadharma and to live it is one of the great evolutionary milestones in life and a true blessing from the divine. Swadharma will always have three characteristics to it. 1. It always is in alignment with your core nature. Let us say you are a compassionate person by nature. You will have to choose a career that will help you connect emotionally to people. You may choose a path of healing the body or the mind. Say you are someone whose passion is knowledge. You must choose a path accordingly. If your heart feels deeply about matters such as justice and you are driven to protect, you must choose your path in tune with that. The key to discovering your Swadharma is to deeply and truly know yourself. 2. Swadharma is never self-centered. It is not a path you pursue because it is easy, pleasurable, or will give you importance. You are not in it for money, but wealth and success come to those who follow their Swadharma. Swadharma is always a path that will cause well-being to you and to others. Your path inspires you because it causes well-being to others and the earth. Swadharma is when you are driven by a passion to create a difference. 3. Swadharma is something you absolutely love doing. Not only the glamorous stuff of that career path, but also the details and everyday hard work. It is sheer love and passion that will give you the strength to cross the obstacles. When you follow your Swadharma, you feel that you are like a vessel on the sea that is favored by the winds to move towards its destination. The divine will be with you, spurring your onward journey with synchronicities and breakthroughs. Preethaji and I are very passionate about awakening millions of young people to their Swadharma. For only those who are living their Swadharma can create social change, political change, cultural change, and environmental change. Only young people can create a revolution. Remember, if you have to create this external change, inner change is the key, and we will help you with it.
For a few moments, I want all of you to connect to the divine power of Ekam, so you can realize your Swadharma soon and become successful at it. ఈరోజు నేను యూత్ పేరెంట్స్తో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను. మా కోర్సెస్లో అటెండ్ చేసిన ఒక స్టూడెంట్ యొక్క నిజ జీవిత కథను మీకు చెప్తాను. ఇతను చాలా బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్. అయితే తండ్రితో రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లం వలన డిప్రెషన్తో సఫర్ అయ్యేవాడు. మా యూత్ కోర్సులో అటెండ్ చేసినప్పుడు తండ్రిని క్షమించి అంతరంగంలో చాలా ఫ్రీ అయిపోయాడు. +2లో మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చింది. అతని తండ్రి, బంధువులు అందరూ అతనిని ఎకనామిక్స్, అకౌంట్స్ తీసుకోమని, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అవ్వమని చాలా ప్రెషర్ పెట్టారు. ఈ సిచ్యుయేషన్లో అతను నెక్స్ట్ స్టేజ్ యూత్ ప్రోగ్రాంలో అటెండ్ చేసినప్పుడు తాను జీవితమంతా వేరే వాళ్ల అకౌంట్స్ చూస్తూ పనిచేయడం అతనికి నచ్చలేదు. నాతో జరిగిన ఒక లిమిట్లెస్ ఫీల్డ్ మెడిటేషన్లో భగవంతుడితో చాలా దగ్గరి అనుబంధాన్ని అనుభవించాడు. ఆ సమయంలో ఎదుటివారికి బాగా తినిపించినప్పుడల్లా అతనికి చాలా తృప్తి కలిగిందని తాను గుర్తించాడు. అతను మంచి భోజనప్రియుడు కూడా. అతనికి భగవంతుడే మార్గం చూపించాడని అర్థమైపోయింది. ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళగానే కల్నరీ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలనుకుంటున్నానని తన తండ్రితో చెప్పాడు. అది విన్న తర్వాత తండ్రి కొన్ని రోజులు ఇతనితో మాట్లాడలేదు. రిలేటివ్స్ అందరూ వీడు కుక్ అవుతాడంట అని టీజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. భగవంతుడు చూపించిన మార్గం అతనికి చాలా నచ్చింది. చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చేసే రిమార్క్స్ పైన అతను ఎనర్జీ వేస్ట్ చేయకుండా ముందుకు వెళ్ళాడు. ఈరోజు అతను ఒక హెల్త్ ఫుడ్ బిజినెస్కి ఓనర్. ఆర్గనైజేషన్స్, అపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నవారి హెల్త్ రిక్వైర్మెంట్స్ తెలుసుకుని అతను, అతని టీం వేగన్ ఫుడ్, రా ఫుడ్, ఆయుర్వేదిక్ ఫుడ్ సప్లై చేస్తూ ఉంటారు. 10 సంవత్సరాలు కృషి చేసి అతని ధ్యేయం పైన ఉన్న తపనలో నిలిచి ఈరోజు సక్సెస్ అయ్యాడు. ఈరోజు అతనంటే బంధువులందరికీ గౌరవం, కొంతమందికి ఈర్ష్య. ఈ అనుభవాన్ని మనసులో ఉంచుకొని నేను చెప్పే జ్ఞానం వినండి. యువతగా మీరు 2 ధర్మాలు అనుసరించవచ్చు: స్వధర్మం, పరధర్మం. పరధర్మం అంటే ఏమిటి? పరధర్మం అంటే మీ సహజతత్వానికి వ్యతిరేకమైనది. మీరు మీ కెరియర్ని మీ పేరెంట్స్, సొసైటీ, రిలేటివ్స్ చేయమన్నారు కాబట్టి చేస్తున్నారా? లేదా మీ ఫ్రెండ్స్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళు మీకు తోడుగా ఉంటారు కాబట్టి మీరు కూడా అదే మార్గం ఎంచుకున్నారా? లేదా మీకు మీ తోబుట్టువులతో ఉన్న కంపారిజన్తో వాళ్లకంటే బెటర్గా ఉండాలని, మీ పేరెంట్స్ ప్రేమ పొందాలని మీ కెరియర్ని ఎంచుకున్నారా? లేదా చాలా సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలని, పేరు ప్రతిష్టల కోసం మీ కెరియర్ని ఎంచుకున్నారా? ఇవన్నీ పరధర్మం. మీరు పరధర్మాన్ని అనుసరిస్తే మీ జీవితం గందరగోళంగా, సమస్యలలో చిక్కుకొని జీవితమంతా అసంతృప్తిగా ఉంటారు. ఇప్పుడు స్వధర్మం గురించి తెలుసుకుందాం. మీ స్వధర్మాన్ని తెలుసుకోవడం, దానిని ఫాలో చేయడం అంటే అది భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన ఒక పెద్ద ఆశీర్వాదం. స్వధర్మానికి 3 గుణాలు ఉన్నాయి. మొదటిది, అది ఎప్పుడూ మీ తత్వానికి తగినట్లుగా ఉంటుంది. మీరు కరుణ కలిగిన వారైతే మనుషులలో ఇమోషనల్గా కనెక్ట్ అయ్యేలాంటి కెరియర్ని చూస్ చేసుకోవాలి. మనసుని, శరీరాన్ని హీల్ చేసేలాంటి మార్గాన్ని చూస్ చేసుకోవాలి. మీకు జ్ఞానమంటే తపన ఉన్నట్లయితే దానికి తగిన మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. మీ హృదయం ఎక్కువగా న్యాయం, రక్షణ లాంటి విషయాలకు స్పందిస్తున్నట్లయితే అటువంటి కెరియర్ని ఎంచుకోవాలి. స్వధర్మాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మీ గురించి మీరు బాగా తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. రెండవది, స్వధర్మం ఎప్పుడూ స్వార్థంతో కూడి ఉండదు. అది మీకు సులభంగా, సుఖంగా ఉంటుందనో లేదా మీ గుర్తింపు కోసమో మీరు ఎంచుకోరు. స్వధర్మాన్ని అనుసరించినప్పుడు ఐశ్వర్యం, విజయం సహజంగానే వస్తాయి. స్వధర్మం ఎప్పుడు మీకు, ఇతరులకు కూడా మంచి చేస్తుంది. ఈ మార్గం ఇతరులకు, మీకు కూడా మంచి చేస్తుంది కాబట్టి అదే మీకు ప్రేరణ కూడా అవుతుంది. మార్పు తీసుకొని రావాలి అనే తపన మీలో కలిగితే అదే స్వధర్మం. మూడవది, స్వధర్మం మీరు చాలా ఇష్టంగా చేస్తారు. ఆ పనిని సాధించడానికి
ఎంత కష్టమైనా చాలా సంతోషంగా చేస్తారు. ఆ ప్రేమ, తపన మీకు అన్ని ఆటంకాలను దాటే బలాన్ని ఇస్తుంది. మీ స్వధర్మాన్ని అనుసరించినప్పుడు మీరు సముద్రం పైన తేలే ఓడలాగా గాలి సహాయంతో గమ్యం చేరుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. ముందుకు విజయవంతంగా వెళ్ళడానికి భగవంతుని ఆశీర్వాదాలు మీతో ఉంటాయి. ప్రీతాజీకి, నాకు భారతదేశంలోని యువతను వారి స్వధర్మానికి జాగృతం చేయాలని తపన. స్వధర్మాన్ని అనుసరించేవారు మాత్రమే సోషల్ చేంజ్, పొలిటికల్ చేంజ్, కల్చరల్ చేంజ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజ్ సృష్టించగలుగుతారు. కేవలం యువత మాత్రమే ఈ విప్లవాన్ని తీసుకుని రాగలుగుతారు. గుర్తుంచుకోండి, బాహ్య ప్రపంచంలో మార్పు సృష్టించాలంటే అంతరంగంలో మార్పు చాలా ముఖ్యం. దానికి మేము మీకు హెల్ప్ చేస్తాము. ఇప్పుడు కొన్ని క్షణాలు అందరూ ఏకం దైవీక శక్తితో కనెక్ట్ అవ్వండి. మీ స్వధర్మాన్ని తెలుసుకొని తొందరలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. మీ 2 చేతులు నమస్కార ముద్రలో ఉంచండి. మీ 2 చేతులు జోడించినప్పుడు మీ మెదడులోని 2 హెమిస్పియర్స్ కలిసి పనిచేస్తాయి. మీ ఫీలింగ్స్, మీ రీజన్స్ 2 ఒకటవుతాయి. మూడు సార్లు దీర్ఘంగా శ్వాసను తీసుకోండి. మీ స్వధర్మం తెలుసుకుని దానిలో సక్సెస్ అవ్వాలని సంకల్పం తీసుకోండి. ఏకం నుండి దైవీక శక్తి మీ జీవితంలో ప్రవహించాలని అడగండి. ఇప్పుడు శక్తివంతమైన ఏకం మంత్రం చాంట్ చేయండి. ఏకం మంత్రం చాంట్ చేసేటప్పుడు భగవంతుని అనుగ్రహం ప్రవహించడం ప్రారంభమవుతుంది. హంసా సోహం ఏకం 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 హంసా
सोऽहम् एकम् हंसा सोऽहम् एकम् हंसा सोऽहम् एकम् మీరు పొందిన అనుగ్రహానికి ఏకంకి భగవంతుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పండి. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి. ఏకం మహాక్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతికి చెన్నైకి మధ్యలో ఉన్న ఒక దైవీక శక్తి క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం ఆసియాలోనే స్తంభాలు ఆధారం లేని అతిపెద్ద హాలుగల పాలరాతి కట్టడం. శ్రీకృష్ణాజీ తమ తల్లిదండ్రులైన శ్రీ అమ్మాభగవాన్ల ఆశీస్సులతో ఏకం మహాక్షేత్రాన్ని 19 ఏళ్ల వయసులోనే సృష్టించడం ప్రారంభించారు. ఈ క్షేత్రంలో 24,000 మంది ఒకేసారిగా కూర్చుని ధ్యానం చేయగలరు. ఏకంలోని మూల విగ్రహం హిరణ్యగర్భం గురించి ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం ఋగ్వేదంలో కొనియాడబడింది. ఇక్కడికి వేలాది మంది శాంతి కోసం, భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం, మహిమల కోసం, ముక్తి కోసం ధ్యానం చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు. ఏకం మహాక్షేత్రానికి మీరు కూడా తరలిరండి.